გამარჯობა საქართველო, გიზო უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ჩემი მეგობარი სტივი. გამარჯობა. დღეს ვიმყოფებით Home Depot-ს წინ. ჩვენ შევიძინეთ სახლი, we bought a house. And we are going to start remodeling of that house, right? And so this is one of the first steps. First step, yeah, we've gone through, made a list of items we need to take care of, things that need to be repaired, and today it's shopping day. Shopping day today. So what's there, Steve? Is your list? Just my list. Yeah. So what is our budget? Kind of? Our budget's around 40,000. It's always more than what we want to spend. Yeah, our math came to 50, but we only want to spend 40. Okay, so at the end of the day, we paid 141 as a bottom line. Yes. We'll spend another 40 to 50, hopefully 40, and then hopefully we'll put the property on the market in some low 200s, mid 200s. 230s, hopefully. 230. So we won't make lots of money, but it will be fun. But we'll spend our time and we'll have fun. So what valierebt sachelurebs? We're doing all right. Yeah, thank you. No, thank you, sir. და მე ამ ყველაფერს დავითვლით რა გვეცოდინება რა ხარჯი გვექნება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. სამივე მეგობარი შევიკრიბეთ, სამივე პარტნიორი და ეხლა დავათვალიერებ სამშენებლო მასალებს, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეს ჩვენი პროექტისათვის. That would be great. I wonder, like, Gizu and I had talked about like getting rid of these two walls where the refrigerator and putting the refrigerator here to open up. Yeah, that's exactly what I thought the first time when I walked in. Just you want to have open concept, and this is kind of one way. So we have to have like a support just to. No, I don't think it needs. It's probably not bearing more than likely, but I guess I just want to make sure we want to do that because probably remodeling this and this. I mean, it's going to cost us this piece to tear this out and rebuild and fix probably $1,500. You know, you could put a little island. Do we want to? I think we need to. We probably need to keep this rather than just do straight. Yeah, this peninsula, I think, enough, this isn't very big, the dining room area, so. ვათვალიერებთ სამზარეულოსთვის ნიჟარებს. კარადები უკვე დავათვალიერეთ. ასევე ხელსაწყოებს, რომლებიც გვჭირდება სამზარეულოსთვის. გასქურები, მაცივრები. Abasite, Steve. Where? Hardware? Which one? These are all like იატაკი, ლამინატი. გჭირდება 740 კვადრატული ინჩი. ფასები კვადრატულ ინჩებშია მოცემული. All of these are under 2. I can just look distracted from this with vanities. Oh, sure. So we can just flip through really quick. Yeah, I think it's fine, I think. Simple. აბაზანის ავეჯი ვერიპოვეთ მაღაზიაში, ამიტომ მოვიძიეთ online. Actually, if we're going 36, they probably do, and then you know, paint. And then once it's paint, then it's all this stuff. So for demo, do we have somebody or not right away? But I mean, I might know somebody. How much demo do you need to do? Not that much. We'll have to tear out those walls in the kitchen. Okay. საუბრობთ იმის შესახებ თუ რა გვჭირდება პირველ რიგში. პირველ რიგში, როგორც ყოველთვის, საჭიროა დანგრევა. ანუ იმის მონგრევა, რაც მომავალში არ დაგვჭირდება. მონგრევის შემდეგ უკვე ყველაფერი დანარჩენი. ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ შევხვდეთ უკვე ჩვენს სახლთან მღებავს, რომელიც მოგცემს უკვე ხარჯების ნუსხას, რაც შეეხება სახლის ინტერიერის შეღებვას. აი ახლა მივემართებით ზუსტად
ამ სახლისკენ. ეს არის სახლი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ. 3 ოთახიანი სახლი, 2 სველი წერტილი. იყო ბანკის ბალანსზე. რამე თუ ყოფილმა ფლობელებმა ვეღარ გადაიხადეს კრედიტი და ეს სახლი აღმოჩნდა ბანკის ბალანსზე. ჩვენ შევძელით ამ სახლის შეძენა და როგორც უკვე უწინ მოგახსენეთ, ჩვენი რემონტის ხარჯები უნდა ჩაეტიოს 40-დან 50,000-ის ფარგლებში. და შემდეგ უკვე ვცდილობთ, რომ ეს სახლი გამოვიტანოთ გასაყიდად, ალბათ უკვე გაზაფხულზე, სადღაც 229,000-დან 239,000-ის ფარგლებში. არც თუ ისე დიდი მარჟაა, რამე თუ გაყიდვის ხარჯებს ემატება საკომისიოები, დახურვის ხარჯები, ასე რომ აუცილებელია, რომ ჩავეტიოთ ბიუჯეტში და ჩავეტიოთ დროში, რამე თუ როდესაც სახლი ბალანსზე გაქვთ, არის სხვადასხვა ხარჯები. ხარჯების ერთი დიდი ნაწილი არის კრედიტი და ბეგარები, უძრავი ქონების ბეგარები. ჩვენ ხვდებით ახლა მღებავს. Hi Rick, how are you? Good to see you. Long time no see. So you like this house? Yeah, I mean it's not terrible. I mean it's the same color as everything else. Right. სამზარეულო მთლიანად გამოიცვლება. კედლებიც თავიდან შეიღებება. ეს ხით გაფორმებული კედლებიც შეიღებება. მოხდება ყველაფრის მოდერნიზირება. ამჟამად სახლში არის ელექტრო გათბობის სისტემა. ანუ სახლი თბება დენით. ეს არც თუ ისე მიმზიდველია მყიდველისათვის, ამიტომ მთლიან სახლში დავაყენებთ სრულიად ახალ გათბობის სისტემას და მილებს გავიყვანთ ყველგან, სადაც საჭიროა. მარტო ეს სისტემა წინასწარი მონაცემებით $10,000 დაჯდება და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი კომპონენტი იქნება ამ სახლის შეკეთებაში. ეს ზემო სართულზე, ზემო დონეზე გვაქვს 2 ოთახი და საბაზანო. შუქიც კი არ არის ჯერ ამ სახლში, შუქი ორშაბათიდან ჩაერთვება. ენერგო კომპანია უკვე მზად არის, რომ შუქი ჩართოს. ახლა გარაჟში ვიმყოფები. 2 მანქანის ავტოფარეხი. ამ ყველაფერს ავიღებთ. ძალიან უშნო სივრცეა ამ ბუხარით. და ეს ბუხარი მხოლოდ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ამ სახლში დენის გათბობაა და დენის გათბობა საკმაოდ ძვირია. თუ შევადარებთ გაზის გათბობას. ანუ გაზის გათბობა ეს პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ გაზის გათბობის აგრეგატი ცხელი ჰაერს აფრქვევს სახლში. მილების საშუალებით ხდება ამ ცხელი ჰაერის მოძრაობა და აი ესე თბება ამერიკის სადღაც 60%. ანარჩენი თბება რადიატორებით. Very ugly, but it's gonna be very pretty after Rick. გარეთ გამოვედით. გარეთ არის ესეთი deck, ანუ აივანი და მშვენიერი მიწის ნაკვეთი, რომელიც ტყეშია ჩაფლული. აი ასეთი აივნები. საკმაოდ მახინჯი სახლია, ხომ? მაგრამ იქნება საკმაოდ ლამაზი. ყველაფერი გაიწმინდება, გალამაზდება.
ამ ტყეში ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ ირმები. ეს ქალაქშია ეს ყველაფერი, მაგრამ საკმაოდ უღრანი ტყით არის გარშემორტყმული. აი ასე გაგასეირნებთ. უმშვენიერესი ნოემბრის დღეა. არც თუ ისე ცივი, რაც საკმაოდ უჩვეულოა ჩვენთვის. ამ დროს როგორც წესი თოვლია ჩვენთან, მაგრამ წელს გაგვიმართლა. საკმაოდ სუბუქი, რბილი და სასიამოვნო ჰავა. მოგცა ღმერთმა. ჩვენი მღებავი დაათვალიერებს სახლს, აზომავს მერე და გვეტყვის უკვე რა დაჭდება ამ ყველაფრის შეღება. მოვისაუბრეთ ფერზე და ყველაფერზე. აი, ტყვიაც ვიპოვე ვიღაცას. ტყვია დაუტოვებია.